왜 아이들만 선물을 주냐 뭐 그러실 수 있는데 우리 어르신들 모시고 연말에 이제 식사를 몇 주 전에 했고요. 또 다음 주 여러분 그 성교별로 그 경창대회 하실 때 또 교회에서 좋은 선물 준비해서 또 함께 나누려고 합니다. 오늘 우리 같이 연합으로 예배를 드리는데 제가 좀 부족하지만 아이들을 위해서 영어로 메시지를 먼저 짧게 전하고 또 우리 어른들과 함께 메시지를 나누겠습니다. 제 영어 수준이 굉장히 낮기 때문에 아마 여러분 메시지 들으시면서 어느 정도 이해하실 수 있을 거라 생각이 들고요. 그리고 또 이제 영어로 한번 대충 듣고 또 한국말로 들으면 성탄의 메시지가 여러분 마음 가운데 더 깊이 새겨지지 않을까 하는 생각이 듭니다. 네, 감사합니다. I prepare preaching in English, so you have to pay attention. I gave a present to you guys. Okay. In Korea, there was a survey asking young people what they think of at Christmas. One of the most answer was Christmas present. Only 8% of people said that Jesus' birthday. What about you? What about think about at Christmas? As we celebrate Christmas today, special worship, what do you think is the most important thing in your mind? Today, I will talk about what the Bible teaches us about Jesus' birth. Today's message says that, for this is how God loved the world, He gave His one and only Son. Jesus is a gift from God because He loves us. At Christmas, people give and receive gifts. Today, we gave gifts to the young generation in our church. Gifts shows love. They mean that the whole church and the church members remember you, pray for you, and love you. What's important is the gifts themselves, but the love behind them. In this world, there are many people who bring us pleasure, like family members or friends. However, people are not forever. They will get older, and one day there will come a time when you have to say goodbye. As you know, your mom and dad are not perfect. While they give you comfort and love, they can also bring hurt, disappointment, and pain. However, God is perfect and everlasting. God loves you faithfully and eternally. Please remember this. God loved so much that He sacrificed Jesus Christ, and their love never changes. Because of Him, you may have God's peace and comfort in your life forever. Our relationship with God is very important. God gave us many things. God gave His grace and blessing and gift in our life. God gave us a sun and moon and the whole nature, everything in the world. God also gives us the people who we loved and beloved. However, the most important thing is God Himself and Jesus Christ. God loves us so much that He gave us His one and only Son. Jesus loves us too. He obeyed God's plan and came to earth in a human body. The true gift to us is God, who loves us, and Jesus Christ Himself. Dear beloved, please remember that God, who gives us the true gift, the greatest gift we have is God Himself. Today's message teach also us how important the gifts Jesus gave us. The gift we exchange during Christmas shows our warm heart and each other, but they are not always what we truly need. Last week, my son John has gift exchange with his friends. They wrote down what they want.
My son wants mint square chocolate. He wants mint square chocolate, but his friends mislead, and he got chocolate syrup instead. I heard that his friends tried hard to find the mint chocolate syrup, but he couldn't find it. My son wanted chocolate square, but it was a syrup, and it wasn't even mint flavor. Most Christmas gifts are like that. They show gratitude and love, but they are not really that much important in our life. However, the gift Jesus Christ gave us is essential, crucial, very, very important in our life. The Bible tells us that humans are destined for perishing without Christ. It describes our spiritual state without Him. Have you ever seen or heard the movie RoboCop? No, not at all. RoboCop. Do you know RoboCop? Okay, the main character is Murphy. He was a police officer, but he was killed while chasing a criminal. Although his brain and heart were not damaged, but he could not survive at all because most of his body was damaged. The Bible says that our broken state because sin is similar to Murphy's condition in RoboCop. Without God's love and grace, without Jesus Christ, we have no hope for future, and the Bible describes us as being destined for perishing. This is the power and fear of sin. We have already fallen into such a state. However, Jesus came to this earth in a human body and did not leave us in that condition. He came to save us from perishing. Jesus, who came as a gift to us, is not some unnecessary or unimportant gift. Without Him, we would experience spiritual death. Because of Jesus Christ, we are saved from perishing. Likewise, Murphy in RoboCop got a gift. He had a new body, new robotic body, so he can have a new life. Jesus Christ gives us new life to us. Jesus Christ gives us Himself not to perish, to save us from sin. This is what we have to remember at Christmas. Many people exchange gifts during the Christmas, but do not recognize the importance of Jesus Christ, who became a gift for us. I hope that we remember Jesus, who came to save us from perishing in our life. May you realize our spiritual state, which is dead because of sin, and live through gratitude to Jesus Christ, who from us from perishing. Also, the Bible tells us not everybody can enjoy the gift of eternal life. Only those who believe in Jesus Christ, who recognize their spiritual death before Him and accept Him as His Savior, will not perish but have eternal life. Dear the beloved, I hope you remember and thanks Jesus Christ, who gives us eternal life through faith in Him. May you all experience the true blessing He offers. 아멘. 네, 감사합니다. 여러분 이해하시고 아멘 하신 거죠? 네, 부족한 영어로 설교를 했는데 제가 다시 한국말로 또 여러분과 말씀을 나누겠습니다. 여러분 대부분 다 영어가 쉬워서 이해하셨으리라 생각이 됩니다만 한국에서 젊은 사람들 대상으로 조사를 했대요. 성탄절 하면 생각나는 것. 여러 가지 이야기들이 나왔는데 가장 많은 대답 중에 하나가 무엇이었냐면 성탄절 선물이었다고 해요. 우리도 성탄절에 선물을 많이 주고받습니다. 좋은 일이죠. 나쁜 일은 아니에요. 함께 감사의 마음, 사랑의 마음 표현하는 일, 귀한 일입니다. 그런데 안타깝게도 오직 8% 정도의 사람만이
예수님의 탄생에 대해서 이야기를 했다고 해요. 이 조사를 한 대상 젊은 사람들의 60%가 기독교인이었음에도 불구하고 그들이 성탄절에 가장 기억에 남는 것, 자기 마음에 생각나는 것 정직하게 이야기하라고 하니까 성탄절 선물을 많이 언급했습니다. 여러분은 어떠십니까? 여러분의 마음 가운데 성탄절, 연말하면 여러분 마음에 제일 중요하게 생각나는 것이 무엇입니까? 우리는 그 정답이 예수님의 탄생이라는 것을 너무나 잘 알고 있어요. 하지만 때로는 우리가 그 예수님의 탄생의 중요성에 대해서 잘 기억하고 생각하지 못할 때가 많이 있습니다. 오늘 말씀을 통해서 예수님께서 이 땅에 오신 이유, 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리에게 주신 것이 무엇인지에 대해서 함께 나눠보기를 원합니다. 오늘 말씀은 예수님께서 이 땅에 오신 이유에 대해서 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셨기 때문이라고 이야기합니다. 예수님께서 왜 이 땅에 오셔야 했습니까? 그것은 하나님의 사랑으로부터 시작되었습니다. 우리를 사랑하시는 하나님의 사랑. 사랑하는 성도 여러분, 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리를 위해 행하신 그 일이 있는데 그 모든 일의 시작은요, 우리를 향한 하나님의 사랑입니다. 우리가 사랑하는 사람에게 무엇인가를 나누고 선물을 하죠. 그런데 그 나누고 선물하는 것들이 우리에게 중요하고 가치 있는 일이지만 우리의 생명을 주는 일은 결코 쉽지 않습니다. 더군다나 내 생명보다 더 귀하게 여기는 나의 사랑하는 가족, 자식을 대신해서 누군가를 위해 희생하는 일은 거의 불가능한 일입니다. 상상할 수도 없는 일이죠. 그런데 성경은 하나님께서 그 일을 우리에게 행하셨다라고 이야기합니다. 하나님께서 사랑하셔서 이 땅에 보내신 분이 누구시냐? 하나님의 유일한 독생자 예수 그리스도를 우리를 사랑하셔서 이 땅에 보내셨다라고 말씀은 기록합니다. 우리를 사랑하셔서 그 아들 예수 그리스도를 하늘 영광 보좌를 버리고 이 땅에 오게 하신 것이 하나님의 사랑이라고 이야기합니다. 우리가 사랑의 표현, 우리에게 위로가 되고 격려가 되고 또 많이 사랑을 주는 분들께 감사의 표현을 하지만 자기 자식을 내어주거나 내가 가지고 있는 소중한 것 내어주는 일은 쉽지가 않습니다. 그런데 하나님께서 그렇게까지 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내시기까지 우리를 사랑한다고 성경은 이야기하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 마음과 심령 가운데 여러분을 사랑하시는 주님의 음성이 들리기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 성탄절에 기억해야 할 것은요, 독생자 그리스도를 내어놓으시기까지 나를 사랑하시는 하나님의 그 사랑, 우리는 그 사랑을 기억해야 합니다. 우리가 함께 나누는 선물처럼 하나님께서 우리에게 주신 그 사랑으로 주신 분이 바로 예수 그리스도시다라고 말씀은 이야기하고 있는 것입니다. 우리가 성탄절에 선물을 주고받죠. 성탄절에 선물을 주고받는데 우리가 나누는 그 선물들은 대부분 그렇게 사실 중요하거나 꼭 필요한 것들이 아닐 때가 종종 있어요. 물론 우리의 감사의 마음, 우리의 그 사랑스러운 마음을, 따뜻한 마음을 표현하기에는 충분할지 모르겠지만 그것이 우리 인생에 너무너무 중요하거나 소중한 물건일 때는 사실 별로 잘 없습니다. 저희 아들이 지난주에 학교에서 친구들과 선물 교환을 했다고 해요. 그 선물 교환을 하는데 이제 미리 자기가 받고 싶은 선물들을 다 적게 했다고 합니다. 그래서 저희 아들이 그냥 친구들에게 받을 만한 선물 뭐가 있을까 생각을 해서 저희 아들이 민트 맛을 좋아하거든요. 아이스크림도 그렇고 초콜릿도 그렇고 민트 맛을 좋아해서 민트 맛 초콜릿을 썼어요. 그 민트 맛 사각 초콜릿이라고 썼는데 친구가 잘못 읽은 거예요. 스퀘어라고 썼는데 그걸 시럽으로 읽어서 민트 맛 초콜릿 시럽을 이렇게 선물하려고 찾았다 그래요. 그런데 여러분 초콜릿 시럽을 사보신 분은 아시겠지만 저는 민트 맛 초콜릿 시럽은 본 적이 없습니다. 근데 이 친구가 제 아들이 이제 민트 맛 초콜릿 시럽이라고 썼다고 읽었으니까 이 민트 맛 초콜릿 시럽을 찾으려고 여러 마트를 돌아다녔나 봐요. 근데 아무리 찾아도 민트 맛 초콜릿 시럽은 존재하지 않았습니다. 그래서 그냥 보통 민트 맛이 아닌 그냥 시럽을 사서 이제 아들에게 주었죠. 근데 제 아들이
받고 나서 고마워했죠. 친구가 나를 위해서 물론 잘못 읽긴 했지만 열심히 애를 써서 그것도 민트맛 초콜릿 시럽을 열심히 찾다가 결국은 못 찾고 이 선물을 주었는데 고마운 마음으로 받은 것 같습니다. 하지만 별로 저희 아들에게 중요하지 않았어요. 뭐 이거 어디다 써? 뭐 이런 표정이더라고요. 자기가 원한 것은 민트맛 초콜릿, 사각 초콜릿이었는데 받은 것은 시럽이었거든요. 근데 사실 우리가 성탄절 선물이 대부분 이럴 때가 많아요. 성탄절 선물을 준비하면서도 그런 고민들 많이 하시잖아요. 저 사람에게 무엇이 필요할까? 뭐가 좀 유익할까? 고민을 하지만 그런 마음으로 정성으로 선물을 준비하지만 그런 선물들이 우리 인생에 있어서 매우 중요하거나 없어서는 안 될 물건이지는 않습니다. 하지만 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리의 선물이 되어주셨는데 그 예수님은 우리의 인생에 있어서 너무나 소중하고 절대 없으셔서는 안 되는 그런 존재이십니다. 하나님께서 우리를 사랑하셔서 주신 그 선물은요, 있어도 되고 없어도 되고 우리에게 그런 꼭 필요하지 않은 그런 선물이 아니라 우리 인생에 절대 없어서는 안 되는 소중한 선물인 것입니다. 여러분 영화 로보캅을 보신 적이 있으실 거라 생각이 듭니다. 영화를 굳이 못 보셨어도 이 영화가 수십 년 동안 만들어지고 또 사람들에게 알려져서 아마 그 캐릭터에 대해서 알고 계시리라 생각이 듭니다. 이 로보캅이라는 영화의 메인 주인공 멀피라는 사람은 형사였는데 범인을 쫓다가 죽임을 당하게 돼요. 그래서 이 사람이 죽었습니다. 이 사람에게 멀쩡한 것은 심장과 머리 그리고 얼굴의 피부가 남아 있었는데 사실 머리와 얼굴의 피부와 심장으로만 살아갈 수가 없잖아요. 그래서 이 사람은 죽었어요. 하지만 영화에서 과학자들이 이 사람에게 새로운 몸을 만들어 줍니다. 로봇으로 기계로 새로운 몸을 만들어 줘요. 그래서 이 사람은 새로운 삶을 살게 되었습니다. 새로운 생명을 살게 되었어요. 이 사람이 받은 선물, 로봇으로 된 몸은 이 사람에게 있어도 좋고 없어도 좋고 꼭 필요하지 않은 그런 것이 아니라 이 사람에게 주어진 그 로봇의 몸은 이 사람의 생명을 연장하는 데 있어서 절대적으로 필요한 것이었습니다. 우리의 인생도 마찬가지입니다. 성경은 우리의 영적인 상태가 이 죽임을 당한 멀피의 모습과 같다고 이야기합니다. 죄로 말미암아서 하나님 앞에 허물과 죄로 우리의 그 죄로 죽은 존재라고 성경은 우리에게 이야기해요. 우리는 그 죄 때문에 하나님의 멸망, 심판 앞에 놓인 존재가 되었습니다. 그런데 예수님께서 우리에게 오셔서 우리를 대신에 십자가 지시고 부활하심으로 우리에게 새 생명을 주신 것입니다. 크리스마스는 우리에게 그런 새 생명을 주신 예수님의 사랑, 우리에게 선물이 되어주신 예수님을 기억하고 기념하는 날입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 인생 가운데, 저와 여러분의 삶 가운데 새 생명이 되어주시는 예수 그리스도를 온전히 기억하고 또 그분께 감사하는 우리의 성탄이 되기를 간절히 소원합니다. 주님께서 예수님을 통해서, 하나님께서 예수님을 통해서 우리에게 그 새 생명을 주셨는데요, 그것은 그냥 우리에게 새 생명으로만 그치는 것이 아닙니다. 그 생명은 우리를 멸망치 않는 상황에서 건져내어서 영생을 얻게 하는 생명이라고 이야기합니다. 우리에겐 새로운 생명이 생겼어요. 그래서 우리는 그 생명으로, 새로운 생명으로 살아가는 존재가 되었습니다. 예수님께서 내 삶에 찾아오시기 전에는 그냥 이 세상에서 세상의 가치와 풍조를 쫓아 살아가는 존재였지만 예수님으로 말미암아 새 생명을 얻은, 영생을 얻은 우리의 존재는 더 이상 세상에 속해서 세상의 풍조를 따라서 육신의 정욕을 따라가는 인생이 아니라 우리에게 주신 그 영원한 생명, 새로운 생명으로 말미암아 살아가는 삶이 되었다라고 성경은 이야기하고 있습니다. 로보캅이라는 영화에서 월피가 새로운 그런 그 로봇의 몸을 입고 그의 삶 가운데 새로운 사명이 생겼습니다. 새로운 임무가 주어졌어요. 악당들에게 사회 정의를 구현하고 그동안 나약한 인간의 몸으로 할 수 없었던 그런 일들을 로봇의 몸을 가지고 행하기 시작했습니다. 우리의 인생도 마찬가지입니다. 주님께서 십자가 지심으로 부활하심으로 이 땅에 오셔서 우리에게 새 생명을 주셨기 때문에 우리의 인생은 더 이상 예수님을 믿기 전과 같이 이 세상에 속해서 그냥 살아가는 인생이 아니라 주님께서 주시는 그 새 생명으로
주님의 목적과 뜻을 이루며 살아가는 그런 존재가 된 것입니다. 우리를 위해 이 땅에 오신 예수님의 사랑, 우리를 구원하시고 우리를 위해서 크고 아름다운 희생을 허락하신 주님의 그 탄생을 기억하며 저와 여러분의 삶 속에 주님께서 주신 새 생명을 다시 한번 기억하고 그 생명으로 말미암아 살아가는 저와 여러분의 인생이 되기를 간절히 소원합니다. 성탄은 우리가 이웃 사람들과 함께 사랑을 나누고 또 그런 사랑의 관계 속에서 기쁨과 즐거움을 함께 나누는 시간이기도 하지만요, 우리를 영원히 사랑하시고 우리를 변치 않게 사랑하시는 그 하나님을 기억하는 날입니다. 우리가 사실 세상 속에서도 그런 선물과 사랑들을 나누면서 서로에게 위로와 기쁨을 얻죠. 함께 예배하며 사랑하며 살아가는 우리 믿음의 지체들이 우리에게 큰 위로와 힘이 됩니다. 사랑하는 가족들이 우리에게 큰 위로와 기쁨을 줍니다. 그런데 이 세상 속에서 맺어가는 관계와 삶의 모습 속에서는요, 우리는 그들에게 서로 위로를 주기도 하고 기쁨을 주기도 하지만 때로는 실망을 주기도 하고요, 상처를 주기도 하고 고통을 받기도 합니다. 그러나 우리를 사랑하시는 그 하나님은 영원하시고 온전하신 분이세요. 우리를 실망시키지 아니하시는 하나님이십니다. 영원히 변하지 않는 사랑으로 우리를 사랑하시는 그 하나님이십니다. 그 하나님께서 자기의 독생자 예수 그리스도를 희생시키시기까지 우리를 사랑하시기에 주님의 그 사랑과 은혜 안에서 우리는 새로운 소망과 기쁨을 기대할 수 있고요, 하나님 주시는 평강과 자유 안에 살아갈 수 있는 것입니다. 우리가 성탄을 축하하며 예수님의 탄생을 기념하는 이 시간 가운데, 이 예배 가운데 저와 여러분의 심령 가운데 우리를 향한 주님의 그 사랑, 주님께서 우리를 사랑하셔서 허락하셨던 그 주님의 선물, 우리에게 허락하신 그 영원한 생명이 다시 한번 기억되어지고 고백되어지고 그 믿음으로 주님 앞에 살아가는 저와 여러분의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.